अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਖੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत शहर ना तल्लक, गुजरात ना तल्लक पहचानते गए होगे। बाबर बेग साहब गुजराती। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब जी। वालेकुम अस्सलाम सरदार साहब। सब तो पहले तो स्पैशली ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ, बड़े लोग जी जी। परवेज़ रज़ा साहब गुजरात तो जी, पीर फजल गुजराती, हाँ जी, फिर जी मसूद अनवर साहब, शरीफ कुंजाई साहब, हाँ जी, और गुजरात तो फिर गुलशन आरा साहब जी, मैगा साहबा गुजरात तो ने, अदाकारा निशो बेगम गुजरात तो ने जी। अजकल माशाल्लाह जोगी बाबा चांद बराल उहदा तल्लक गुजरात जी। ते फिर ज़ुबैर शाह साहब भी गुजरात, वो भी गुजरात तो ने। और गुजरात के फिर जोड़ा बरादरान जड़े ने एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने जी सलीम अशरफ जोड़ा साहब, वकार जोड़ा साहब और उस तो बाद नदीम जोड़ा साहब। मतलब ये जी बहुत सारे लोग ने जिन्होंने एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया। और साढ़े चौधरी बरादरान शुजा साहब जी, चौधरी परवेज़ लाई साहब, फिर मेजर अजीज़ भट्टी। वाह जी। गुजरात की मिट्टी जी है बड़ी जरखेज़ है। वाह। और माशाल्लाह और गुलाम अली साहब का भी सबका दौर जो गुजरात कंगा नाल जी उहदे नाल ही जुड़िया है। और बड़े गुजरात ने फनकार पैदा किए। और बड़े हर मैदान दे विच गुजरात ने जनाब जिहड़े लोग ने पैदा किए ने। अच्छा, तुसी फिल्म डायरैक्टर हो के एक फिल्म बनाई ताबिशाह, और तुसी बनाई भी उस दौर च कि जदों कोई फिल्म नहीं सी बन रही और तुसी अच्छी कावश की थी, अच्छी कोशिश की थी। वो फिल्म मेरी नज़र तो गुजरी भी ठीक सी माशाल्लाह फिल्म। अच्छा, डायरैक्शन वाले पासे जाते तुसी ए फलाई कमाल किवें आ गए, तुहानूं कौन लाया इस पासे? सरदार साहब बेसिक तो यह है कि मैं चूँकि मैं तो एज ए एक्टर ही शोबिस आया तो हादसाती तौर पर आया, लेकिन फिल्म तो मैं इस तो बनाई कि मैं एक तजर्बा करना चाह रहा था कि फिल्म जी है वो वाकई बहुत महंगी बनती है। लेकिन मैनू बड़े दुख ना कहना पैंदा है कि फिल्म तो इन्ने पैसे नहीं लगते जिन्ने पैसे साढ़े इत्थे कमिशना जी चक्करबाजी च निकल जाते हैं। लिहाजा सानू चाहिए कि असी अज तो फिल्म मेरा हाले होर छोटे बजट की हो गई है, असी उस छोटे बजट च वड्डी फिल्म बना सकते हैं। जदों कि जिस तरह तुसीं माशाल्लाह बहुत पुराने काम करन वाले हो, तुहानूं पता है कि नैगेटिव पॉजिटिव ये 35-40 लाख रुपए का मेरे अंदाज़ है ना, क्योंकि 2-3 फिल्मों की प्रोडक्शन मेरे हथों हुई। मगर हुण नैगेटिव और पॉजिटिव वाला दौर तो खत्म हो गया। वो एडिटिंग भी उस तरह की खत्म हो गई, वो भी खत्म हो गई। बाकी प्रोडक्शन है वे हुण जिद्दत आ गई है, हुण बड़ी तरक्की हो गई है। और तुहानूं याद होएगा कि जिहड़ा डायरैक्टर 40,000 फुट तो ज़्यादा मटीरियल लांदा सी, प्रोड्यूसर डंडा लै के उहदे पिछे चढ़ जांदा सी। बिल्कुल ठीक है जी। डायरैक्टर वो अच्छा सी जिहड़ा 40,000 च, तो वो डायरैक्टर नूं बाज़ दफ़ा जिहड़ा रोटेट शाट हुंदा सी उहनूं भी ओके कहना पै जांदा सी। बिल्कुल सही, क्योंकि पता सी बई मटीरियल जिहड़ा ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन हुण साडे कोल ये भी है कि असीं एक शाट नूं 100 दफ़ा लै सकदे। हुण ते तुहाडी फुटेज भी घट गई ना जी। पहले फिल्म आंदी सी अपना 17,000 लग जाता मटीरियल फुटेज जी, 16,500 दी हुंदी सी। ठीक है ना जी। हुण जिहड़ी फिल्म बन रही है तुहाडी इस दौर विच, वो मेरे ख्याल हुण बिल्कुल आ गई है 2 घंटे तो कुछ जी। 10,000 फुट भी तुहाडी फिल्म जिहड़ी है वो बनदी है। हुण 10,000-12,000 फुट मतलब। तुहाडा तजर्बा कैसा रहा ताबिशाह वाला? ताबिशाह का तजर्बा जी बहुत अच्छा रहा है। मतलब वो कह लो कि असीं एक तजर्बे के तौर पर फिल्म बनाई, लेकिन बहुत अच्छी रही है।
ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੈਕਅਪ ਅੱਛਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਾਬ ਖਾਲਦ ਅਰਾਈ, ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈਰੀ, ਖਾਲਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕੋਈ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਵੀ ਟੰਗ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਫਿਲਮ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਲਮ ਟੈਬ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੀਰੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋ ਆ ਜਾਏ। ਅਹਿਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਲਮ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਨਾ ਫਲਾਪ ਰਹੇਗੀ। ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਪਾਈਏ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਪ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਬਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਾਈ ਕਮਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜੀ, ਆਲੀਆ ਚੌਧਰੀ। ਆਲੀਆ ਚੌਧਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਔਰ ਬੜੀ ਧੂਮ ਮਚੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਅਜੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੋਮਲੈਸ ਖਾਤੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੇਮ ਮੈਂ 10 12 13 14 ਦਿਨ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸੀ ਜਾਂ ਰੌਂਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ 40-50, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ 70,000 ਰੁਪਏ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਵਾੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ 70,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ, ਔਰ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ की जान बचाई, ਫੈਸਲਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ 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 ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ जिसने एक इंसान कि की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੋ ਬਚਾ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਕਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ वाह। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਿਦਮਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੇ ਔਰ ਖੋਟੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਹਿਕ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੌਬਲੈਸ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਿਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ 1-2 ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਨੇ 12-12, 13-13 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਵੈਸੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 200 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸਦਾਵਰੇ मतलब वो ले लवो। वो कॉल आती है सर मैंने इतना पढ़ा हूँ, मैं लिखा हूँ, मैं मतलब जॉबलेस हूँ, तो आप मुझे कुछ पैसे। जिन्होंने लोगों ने कारोबार करना सरदार साहब, मैं इत्थे एक बंदे नूं भलियां दी रेहड़ी लवाई है, 15,000 रुपये 'चों सर्वाइव कर रहा है, 5-6 अपने बच्चे पाल रहा है, अपने घर का किराया दे रहा है, किराए का घर है, और अपनी जिंदगी नूं सर्वाइव किया उन्हें। लोगों नूं मैं 30-30 हज़ार रुपये 'च काम शुरू कराए ने, वो सर्वाइव कर गए ने, अपनी फैमिली का उन्हें भार चुक लिया। लेकिन इत्थे लोग कहते हैं साडा महीने का कुछ ला दिओ, सानू कोई तुसीं इस तरह करो, इंज कर दिओ, इंज कर दिओ। तो मैं कहना चाहना खुदारा ये मंगना बुरी गल है। और मैं वो भी मेरे जिहड़े लोग दियारे गैर च बैठे ने, जिहड़े 7 समुंदर पार पाकिस्तानी बैठे ने, मैं उन्होंने ये कहांगा कि यार तुसीं पैसे तो दे देंदे हो, लेकिन टाइम दिया करो इन्हां नूं। क्यों तुसीं इन्हां नूं पैसे तो ला दिंदे हो, बस फिर वो हर महीने पैसों के इंतजार च हुंदे ने। ये स्टार्ट तो असीं भाजी तजर्बे कीते ने। जिन्हों 50,000 की जरूरत सी, 2.5 लाख की मदद की है वो, लेकिन जो दोबारा गए हैं तो 2.5 की फिर उन्हें जरूरत ही सी। वो 2.5 तो उन्हें कहा। एक मैं पिछे एक वीडियो की है, गुजरां वाले एक फैमिली नूं मैं रिक्शा लैके दिता है। उन्होंने भाई रंग मैं गया तो पहले दिन उन्होंने तबीयत खराब सी, उन्होंने शुगर सी। तो मैं कहा जी, उन्होंने कहा मेरी इंसुलिन खत्म हुई है, तो 10,000 रुपया उन्होंने दिता। उन्होंने कहा जी तुसीं इंसुलिन मंगवा के तो लगवाओ, 2 दिन बाद मैं आवांगा, तुहानूं रिक्शा लै देंगा, तुहाडे बाकी सारे घर दीयां दवाइयां, तुहाडे जिन्ने मामलात ने उन्हां दा इंतजाम हो जाएगा। वो मैं गया तो लेकिन उन्हें इंसुलिन नहीं लवाई, उन्होंने तबीयत मजीद खराब सी। मैं पूछा, मैं कहा जी इंसुलिन? उन्होंने कहा जी वो तो होना सी। लेकिन मैं कहना कि जिंदगी के साढ़े खर्चे पूरे नहीं हो सकते, लेकिन सानू चाहिए पहले असी अपनी सेहत जी उन्होंने देखीए। अगर कोई बंदा सानू मैडिसन लैके दे रहा है तो सानू चाहिए असी मैडिसन नूं टाइम ना खाइए, असी उन्होंने अवेल करिए, ठीक हो जाइए। वो बंदा साडी जिम्मेदारी लै रहा है तो उसके मुताबिक चलीए। और अगर वो सानू छोटा जिहा कारोबार करके दे रहा है तो कारोबार कर लीए, कि मतलब असी मच्छी ना उहदे कोल मंगीए, कूंडी मंग लीए कि कूंडी ला के फड़ लीए तो खाइए। साडे अल्लाह का भी यही हुक्म है, असी मेहनत करिए, मेहनत करके अपनी औलाद का उन्होंने खुददार बनाइए और उन्होंने सिर जिहड़ा फखर नाल बुलंद करिए। और जो मज़ा खिदमत इंसानियत च बाखुदा मनु नहीं पता कित्थों आंदा है। इहदे विच असीं लोकां दे 5-5 लाख रुपए दे भी काम कीते ने, लख दे भी कीते ने, 50-50 हज़ार दे भी कीते ने, 2-2 लाख दे भी कीते ने। लो 6 महीनों च पता नहीं किन्नियां बच्चियां दी शादी करवा चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मालिक दी अता है। समझ ही नहीं, अल्लाह दी आस ते जिथे जाईदा देखीदा कि अगला वाकई डिजर्विंग है। तो बाज़ दफ़ा इंज हुंदा 2,000 भी जेब च नहीं हुंदा, तो 20,000 का, 50,000 का, लख का भी एग्री कर लईदा। तो बस राह च ही आउंदियां किधरों पैगाम आ जाता कि आ गए ने जनाब, तो मैनूं पता लग जाता कि अल्लाह ताला ने भेज दिते ने। और क्योंकि हलाल जिहड़ा है वाह वो कदी ख़त्म नहीं हुंदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस बात है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫਖਰ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਟੋਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਈਆ ਜਾਂ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਮਜ਼ਾਈਆ ਵਕੂਆ जनाब बड़े मेरे नाल मज़ाइया वकूवे होए ने। बस दफ़ा इस तरह होंदा है
ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆਲੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਚੱਲੀ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬਣਾਈ ਏ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਫਕਤ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਮਜ਼ਾਈਆ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਈਆ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਔਰ ਪਰਦੇ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਭਾਵਿਕ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮਾਜੂ ਦਾ ਵੈਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਰ ਸਟਾਰਟ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰੋਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਵਰਨਿਊ 'ਚ ਫਲੋਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਰ ਅਲੀ, ਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਾਸਟ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰੈਕਟਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉਹ ਘੜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਘੜੀ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਇਸੇ ਆਨੇ ਦੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਬਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਵੇਚਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਚਾਨਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਨ 'ਚ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਖਾਣੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਐਸੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਵਾਲ।
ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨੁਕਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਬਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੋਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਬਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਟੁਰੇ ਹੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।